آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ جنوری 2022 سے جنوری 2023 تک علاقۂ مرخلا کے 844 کسانوں نے حالات سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی۔ یہ اطلاع متعلقہ محکمے سے موصول ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ گرمیوں کی شدت، کڑاکے کی سردی اور تیز برسات میں بھی اپنے کھیتوں میں سخت محنت و مشقت کر کے زراعت پیشہ افراد، جنہیں ساری دنیا کسان کے نام سے جانتی ہے، عوام کے لیے اناج اور دیگر زرعی پیداوار اگاتے ہیں، مگر یہی محنت کش کسان قدرتی آفات کے سبب پریشان اور زندگی سے بیزار ہونے لگے ہیں۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق جنوری 2022 سے جنوری 2023 تک ان 13 ماہ میں اورنگ آباد، جالنا، پربھنی، ہنگولی، ناندیڑ، بیڑ، لاتور اور عثمان آباد، ان 8 اضلاع کے 844 کسانوں نے حالات سے پریشان ہو کر اپنی زندگیاں تیاگ دیں، جن میں اورنگ آباد ضلع کے 165، جالنا کے 102، پربھنی کے 57، ہنگولی کے 41، ناندیڑ کے 116، بیڑ کے 211، لاتور کے 53 اور عثمان آباد کے 99 کسان شامل ہیں جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ ضلع اورنگ آباد کے 165 مہلوک کسانوں میں سے 155 مہلوکین کے ورثاء کو حکومت کی جانب سے مالی امداد دی جا چکی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آخر کسانوں کی خودکشی کی وارداتوں پر قابو کب پایا جائے گا اور اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ مختلف مطالبات پر ریاست مہاراشٹر کی 12 یونیورسٹیز کے نان ٹیچنگ امپلائیز آئندہ 14 فروری سے ہڑتال پر جائیں گے۔ یہ اطلاع آج متعلقہ تنظیم کے ذمہ داران نے دی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے نان ٹیچنگ امپلائیز یونین کے ذمہ داران نے بتلایا کہ ریاست مہاراشٹر میں مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ بامو کے نان ٹیچنگ امپلائیز اپنے مختلف مطالبات پر ہڑتال پر جا رہے ہیں۔ اس ہڑتال میں ریاست بھر کے 7 تا 8 ہزار ملازمین شامل ہوں گے۔ 14 فروری کو مظاہرہ کیا جائے گا، 15 فروری کو وہ لوگ کالے فیتے لگا کر کام کریں گے، 16 فروری کو یک روزہ علامتی ہڑتال کی جائے گی اور 20 فروری سے ریاست کی سبھی یونیورسٹیز اور ان سے ملحق کالجز کے غیر تدریسی ملازمین بے مدت ہڑتال شروع کر دیں گے۔ या ठिकाणी सांगायचं झालं तर महाराष्ट्रामध्ये एकूण 12 युनिव्हर्सिटीमध्ये 7,000 जवळपास आमची नॉन टीचिंगची संख्या आहे। यामध्ये आमची प्रमुख मागणी अशी आहे की आमच्या या कर्मचाऱ्याला आश्वासित प्रगती योजना नावाची जी योजना होती ती योजना शासनानं 7/12/2018ला विड्रॉ करून घेतली। आमची सगळ्यात अतिशय महत्त्वाची ती मागणी आहे आणि ती आम्हाला ते 7/11/12चा जो GR आहे तो रद्द करावा आणि आमची आश्वासित प्रगती योजना ती पूर्ववत चालू करावी, जेणेकरून आमचे कर्मचारी जवळपास त्या योजनेमुळे 70% बाधित झालेले आहे आणि कर्मचाऱ्यावर वसुलीची कुऱ्हाड शासनाने त्या ठिकाणी उघडलेली आहे। ती एक प्रमुख मागणी आहे। त्याच्यासोबतच दुसरी एक मागणी आहे, ती आहे आमची शासनानं महाराष्ट्रातील सर्व डिपार्टमेंटला 7वा वेतन आयोग लागू केला। तो आयोग 1/1/2016 पासून लागू केला, परंतु आमच्यासोबत असा दुजाभाव केला। विद्यापीठातील जे काही कर्मचारी असतील त्या कर्मचाऱ्यांना मात्र 1 नोव्हेंबर 2020 पासून 7वा वेतन आयोग लागू केलेला आहे। त्या ठिकाणी आमच्या गरीब कष्टकरू होतकरू कर्मचाऱ्यांची 58 महिन्याची थकबाकी त्या ठिकाणी नाकारलेली आहे। हा असा जिव्हाळ्याचा प्रश्न या ठिकाणी आमचा आलेला आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचा विपर्यास होत चालला आहे आणि ह्या कुठंतरी आमच्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून आमचे सर्व नॉन टीचिंगचे कर्मचारी महाराष्ट्रातील आणि त्यासोबत सर्व महाराष्ट्रातील अनुदानित महाविद्यालय आणि त्याच्यासोबतच ज्युनियर महाविद्यालय हे दिनांक 20 फेब्रुवारी 2023 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शैक्षणिक संस्था बंद करणार आहोत। گنٹھےواری علاقوں اور سلم بستیوں میں بنیادی سہولتیں فوری فراہم کروائی جائیں، بصورت دیگر عوامی تحریک شروع کی جائے گی۔ یہ انتباہ امبیڈکر وادی سنگھرش سمیتی کے ذمہ داران نے آج میونسپل انتظامیہ کو دی۔ اس ضمن میں متعلقہ کمیٹی کے ذمہ داران نے آج میونسپل کمشنر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری سے ملاقات کی اور ایک میمورنڈم ان کے سپرد کیا۔
کمیٹی کے ذمہ داران نے MCN کو بتلایا کہ گنٹیواری علاقوں اور سلم بستیوں کے ساکنان مختلف مسائل سے دوچار ہیں اور گزشتہ 25 سال سے وہ لوگ یہاں بنیادی سہولیات فراہم کروانے کا مطالبہ کرتے آئے ہیں، مگر انتظامیہ جان بوجھ کر ان مسائل کو نظر انداز کرتا آیا ہے، جبکہ شہریان کو اطمینان بخش مقدار میں پینے کا پانی فراہم کروانا، اچھے راستے، اسٹریٹ لائٹس اور ڈرینیج لائن ڈلوانا AMC انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، مگر میونسپل افسران شہریان کو ان بنیادی سہولیات سے محروم کر رہے ہیں۔ اس طرح کے الزام وفد میں شامل افراد نے لگائے۔ اس کے علاوہ بھڑکل گیٹ پر موجود بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے کی اونچائی بڑھا کر وہاں بیوٹیفیکیشن کرنے کے علاوہ تیران گاہ کے سامنے سنت روہیداس مہاراج کا مجسمہ اور جلگاؤں ٹی پوائنٹ پر مہاتما گوتم بدھ کا مجسمہ نصب کرنے کا بھی مطالبہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر سے وفد نے کیا ہے۔ ان لوگوں نے انتباہ دیا کہ اگر آئندہ 15 دنوں میں ٹھوس قدم نہیں اٹھائے گئے تو عوامی تحریک شروع کی جائے گی۔ اس وفد میں کمیٹی کے صدر شرون گائیکواڑ، بنڈو پردھان، وسنت راؤ وکتے، نانا صاحب شندے، کشور گڑکر، اشوک گروڑ، مہیش تانبے، راہل وڈمارے، سچن نکم اور دیگر شامل تھے۔ आज आंबेडकरवादी संघर्ष समितीच्या वतीने गुंठेवारी वसाहतीमध्ये वीज, पाणी, ड्रेनेज, रस्ते या प्रामुख्याने मागण्या देण्यात याव्या, ज्या की राज्यघटनेने मूलभूत अधिकारांतर्गत दिलेल्या आहे। इथल्या शासनाची प्रशासनाची ती जबाबदारी आहे, प्राथमिक जबाबदारी आहे। परंतु आम्ही गेले 20 ते 25 वर्षापासून सातत्यानं ही मागणी रेटून धरतोय, परंतु या इथल्या मनपा प्रशासनानं त्याच्याकडं दुर्लक्ष केल्याचे जाणवते। परंतु आज प्रशासक चौधरी साहेबांशी जी चर्चा सकारात्मक झालेली आहे आणि त्यांनी सकारात्मक चर्चा करून या ज्या गरजा आहे, पाणी, वीज, रस्ते, ड्रेनेज लाईन हे देण्याचं त्यांनी निश्चित केलेलं आहे। विशेष करून झोपडपट्टीवासियांना जे काही PR कार्ड देण्याचं 2001चा GR आहे, त्याबाबतचा प्रस्ताव बी कलेक्टरकडे पाठवण्याचं त्यांनी मान्य केलेलं आहे। रमाई घरकुल आवास योजनेअंतर्गतचा जो काही 2.5 लाख रुपये निधी आहे, तो 10 लाख रुपये निधी देण्याबाबतचा प्रस्तावही त्यांनी पाठवण्याबाबतचं मान्य केलेला आहे। विशेष करून भडकल गेट येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची उंची वाढवून सुशोभीकरण करण्यात यावं अशी मागणी आम्ही केली होती। तर त्या मागणीचं काम सुरू करण्याचं त्यांनी आम्हाला 2 कोटी रुपये त्यासाठी एक आरक्षित केलेलं आहे। ते कामही ते लवकर सुरू करणार आहेत। त्याचप्रमाणे अजिंठा लेणीकडे जात असताना जळगाव टी पॉईंट लागतं आणि ह्या औरंगाबाद शहर ऐतिहासिक असल्यामुळे जगातील बुद्धिस्ट टुरिस्ट या ठिकाणी येतात, म्हणून त्या टी पॉईंटला तथागत बुद्धाच्या मूर्तीची स्थापना करण्यात यावी अशी मागणी आम्ही त्या ठिकाणी केलेली आहे। तसंच संत रविदास महाराज जे काही मानवतावादी संत होऊन गेले, त्यांचा पुतळा आम्ही चिकलठाणा विमानतळासमोर उभारण्यात यावा अशी मागणी केलेली आहे। आणि विविध मागण्या संदर्भात आम्ही आज प्रशासकाशी चर्चा केलेली आहे आणि त्यांना आम्ही 15 दिवसाचा अल्टिमेटम दिलेला आहे। या 15 दिवसाच्या आत जर त्यांनी ह्या प्रश्नावर जर निर्णय घेतला नाही किंवा निकाली काढले नाही तर आंबेडकरवादी संघर्ष समितीच्या वतीने भीमटोला हा मोर्चा मनपावर संपूर्ण आंबेडकरी समूहाच्या वतीने काढण्यात येईल असा इशारा आम्ही दिलेला आहे। जिला कांग्रेस की जानिब से आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC दफ्तर के सामने मोदी और अडानी के खिलाफ धरने आंदोलन किए गए। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने चंद मखसूस सनतकारों और सरमायादारों पर मेहरबानी दिखाते हुए आम जनता का मेहनत का पैसा मुश्किलात के भंवर में झोंक दिया है। मोदी हुकूमत ने अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करोड़ों रुपयों की सरमायाकारी के लिए मजबूर किया। LIC के 29 करोड़ सरमायाकारों और SBI के 49 करोड़ खातेदारों का मेहनत का पैसा उसके सबब ख़तरे में पड़ गया है और शहरियान व अवाम में खौफ व हिरास का माहौल है। चूँकि मज़कूरा दोनों मालियाती इदारे मुल्क का इफ्तिखार हैं और मुल्क के इस्तेहकाम की ज़मानत हैं, जबकि अडानी ग्रुप की बदुनवानियों का कच्चा चट्ठा हिडनबर्ग रिपोर्ट के सबब सामने आ चुका है और इस रिपोर्ट से मोदी व अडानी का पीतल भी खुला हो गया है। इसी के पेश नज़र औरंगाबाद ज़िला कांग्रेस की जानिब से ज़िला भर के तमाम कांग्रेस कारकुनान ने ज़िला भर SBI और LIC दफातर के सामने मुजाहरे करते हुए धरने दिए और दोनों इदारों के मैनेजर्स को मतालबाती मेमोरेंडम पेश किए हैं।
اس موقع پر پارٹی کے ضلع صدر ڈاکٹر کلیان راؤ کاڑے، ضلع شہر صدر یوسف بھائی، ضلع تنظیمی جنرل سیکرٹری انیس پٹیل، یوتھ کانگریس صدر ڈاکٹر پون ڈونگرے، کماری دیپالی مساڑ، اقبال سنگھ گل اور دیگر سینکڑوں کارکنان و عہدیداران موجود تھے۔ औरंगाबाद जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज आम्ही सर्वप्रथम अदानी या उद्योग समूहाला कर्ज देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा, केंद्रातल्या सरकारचा आणि मोदी आणि शहा या मंडळीचा तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि आदरणीय राहुल गांधी साहेब गेल्या अनेक वर्षापासून या देशाची तिजोरी अबाधित राहावी याच्यासाठी संघर्ष करताय। त्यांचा संदेश म्हणून नानाभाऊ पटोले यांनी महाराष्ट्रभर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हे आंदोलन उभं केलं आहे। आज आम्ही जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आणि सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आज स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या हेड ऑफिस समोर मुद्दाम या ठिकाणी निदर्शनं करायला आलो आहे आणि या ठिकाणी निदर्शनं करून आम्हाला हे सूचित करायचं आहे आम जनतेला आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या जनरल मॅनेजरला की साहेब, आपल्या बँकेमध्ये अनेक गोरगरिबाच्या खात्यावर पैसे ठेवलेले आहे। तुमची बँक विश्वासार्हतेची बँक आहे म्हणून आम्ही पैसे ठेवले, परंतु आपण अदानीसारख्या उद्योग समूहाला मोठ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध करून दिला आणि ते पैसे आता बुडतात की काय या पद्धतीचा जो संदेश, या पद्धतीचा जो रिसर्च रिपोर्ट अमेरिकेतून आला त्यावरून या देशातले नागरिक हवालदिल झाले आणि म्हणून आम्ही आज स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या जनरल मॅनेजरला हे सांगायला आलो की ताबडतोब अदानीचे पैसे सगळे खाते सीज करा, सगळ्या वस्तू त्या प्रॉपर्टीवर जप्ती आणा आणि ते पैसे वसूल करा आणि आम आदमी जे गोरगरीब जनतेने खात्यावर पैसे ठेवलेले त्यांचे पैसे अबाधित करा, अन्यथा या देशातला गरीब नागरिक उद्यापासून पुन्हा एकदा स्टेट बँकेवर विश्वास ठेवणार नाही, असं उद्या होऊ नये। याचबरोबर शेजारी आपल्या जिल्ह्याचं मुख्यालय आहे LICचं, त्या LICच्या कार्यालयावर जाऊन सुद्धा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करून त्यांच्याही जनरल मॅनेजरला हे निवेदन देणार आहे की हे पैसे आपण ताबडतोब वसूल करा, अन्यथा LIC आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया या दोन संस्था जर आपल्या देशातल्या विक्री निघाल्या किंबहुना बरखास्त झाल्या तर देशावर मोठं आर्थिक संकट येणार आणि आपला उद्या श्रीलंका झाल्याशिवाय राहणार नाही। म्हणून माझी कळकळीची विनंती आहे LICच्या मॅनेजरला आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मॅनेजरला आहे की अदानी समूहाची वसुली तात्काळ करा आणि शेतकऱ्याचे, शेतमजुराचे, गोरगरीब माणसाचे पैसे ताबडतोबीने वसूल करून द्या। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की क़यादत पर भरोसा करते हुए हज़ारों नौजवान NCP से जुड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ सईदा कॉलोनी के भी कई नौजवानों ने NCP में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनका NCP के ज़िम्मेदारान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों NCP की हाईकमान ने एक अहम फैसला करते हुए शहर सदर की कमान ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के सुपुर्द की थी। उनकी बेलौस खिदमत और मिलनसारी के सबब पार्टी से दूर हो चुके पार्टी के साबिक लीडरान दोबारा मुतहरिक हो गए, जिसके सबब शहर में राष्ट्रवादी पार्टी मुस्तहकम होती गई है और अब नौजवानों का रुझान भी NCP की तरफ बढ़ने लगा है, जो ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की क़यादत पर भरोसा करते हुए इस पार्टी से जुड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद वस्त के म्यूनसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 4 सईदा कॉलोनी के सैकड़ों नौजवानों ने NCP के आला कायदीन की मौजूदगी में राष्ट्रवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनका शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है और उन्हें मशवरा दिया कि आवाम के मसाइल हल करने के लिए काम करें। इस मौके पर इलाके में NCP दफ्तर का भी इफ्तिताह ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के हाथों किया गया। NCP के नायब रियासती सदर इलियास किरमानी, नायब शहर सदर मोहम्मद हबीब उर्फ मुन्ना भाई, औरंगाबाद वस्त के शहर सदर मोहम्मद रज़ी, नायब सदर शेख आलिम, सिटी जॉइंट सेक्रेटरी सैयद फैयाज़, शेख ज़फ़र, मोहम्मद मुदस्सिर, अयूब लाला और ज़हीर मिर्ज़ा भी इस मौके पर मौजूद थे। वसंतराव नाइक कॉलेज इंतज़ामिया 12वीं जमात के तलबा से हॉल टिकट इजराई के लिए मोटी मोटी रकमें वसूल कर रहा है। ये इल्ज़ाम मुतल्लिक़ा तलबा ने लगाया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अहदेदारान के हमराह प्रिंसिपल का घेराव किया। वाज़ेह है कि 12वीं बोर्ड इम्तिहानात के लिए तलबा में हॉल टिकट तकसीम करने का अमल शुरू हो गया है, मगर वसंतराव नाइक कॉलेज के तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि कॉलेज इंतज़ामिया हॉल टिकट इजराई के लिए उनसे रकम वसूल कर रहा है, लिहाजा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अहदेदारान के हमराह वो लोग प्रिंसिपल के कैबिन में दाखिल हो गए और वहाँ ठिया आंदोलन किया,
जिसके बाद इंतजामिया ने उन्हें तयक़ुन दिया कि जिन तलबा से रकम वसूल की गई है वो उन्हें लौटा दी जाएगी, जिसके बाद उन लोगों ने अपना एहतजाज वापस ले लिया। येत्या 21 तारखेपासून 12वीच्या बोर्डाच्या एक्झाम नाही का सुरू होत आहे, त्या संदर्भात वसंतराव नाईक महाविद्यालयामध्ये आम्ही आलो तर इथे विद्यार्थ्यांकडनं हॉल तिकीटच्या करेक्शनसाठी 50 रुपये आणि सब्जेक्टच्या करेक्शनसाठी हॉल तिकीटमध्ये नाव करेक्शन करायचं तर 50 रुपये, सब्जेक्ट करेक्शन करायचं तर 100 रुपये घेण्यात येत होते। या संदर्भात आम्ही बोर्डात गेलो होतो आज सकाळी, सचिव साहेब जोशी सरांना आम्ही भेटलो, त्यांच्याशी या विषयावरती त्यांना निवेदन देऊन त्यांच्यासोबत चर्चा केली, असं त्यांनी आम्हाला एक पत्र दिलं आहे की ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांकडनं हे पैसे घेता येऊ शकत नाही असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं। त्यानंतर आम्ही या महाविद्यालयामध्ये आज आलो, प्राचार्यांना भेटला असता आम्ही त्यांना सांगितलं की सर हे पैसे जे घेता हे चुकीचे, तुम्ही असे विद्यार्थ्यांकडनं शुल्क आकारण्यात येऊ नये। त्यांनी आमचं ऐकलं नाही, आम्ही ठिय्या आंदोलन केलं तरीही त्यांनी आमचं ऐकलं नाही। त्यानंतर आम्ही आज झोपाकाढा आंदोलन केलं, त्यानंतर त्यांनी आम्हाला त्यांच्या लेटर हेडवरती असे कुठले शुल्क आम्ही जर घेतले असतील तर ते विद्यार्थ्यांना परत करू असं त्यांनी आम्हाला असं एक पत्र दिलं आहे। आणि याच्यानंतर संभाजीनगर शहरातील जिल्ह्यातील कुठल्याही कॉलेजमध्ये अशा प्रकारचे जर शुल्क आकारण्यात असतील त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या कुठल्याही पदाधिकाऱ्याला संपर्क साधावा। ते पैसे कॉलेजला घेता येत नाही, त्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना कायम रस्त्यावरती असेल। सर्व विद्यार्थ्यांना परत करणारे आणि जेही कोणी विद्यार्थी बाकी असेल त्यांचे करेक्शन फॉर्म हॉल तिकीट घ्यायचे ते त्यांना हॉल तिकीट देणार, कुठल्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही। खुलदाबाद पंचायत समिति के लिए रमाई घरकुल स्कीम के तहत माली साल 2021-22 में जो फाइलें मंजूर की गई थी उन्हें स्कीम का पहला हफ्ता दिया जा चुका है। ये इत्तला पंचायत समिति के मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। इस योजना के तहत फ़ी घरकुल दरख्वास्त गुजार को 1,20,000 और नरेगा योजना से 23,000, इस तरह हर मुस्तफ़ीद को जुमला अनुदान 1,43,000 रुपये दिए जाने हैं। यानी पंचायत समिति दफ्तर से इस योजना के लिए जुमला 3,63,00,000 रुपये तकसीम किए जाएंगे। इसमें से ताल्लुक़े के 254 दरख्वास्त गुजारों के बैंक खातों में 1,500 रुपये फ़ी दरख्वास्त गुजार के हिसाब से पहले हफ्ते के बतौर जुमला 3,81,000 की रकम रुकन असम्बली प्रशांत बम्ब, बनते एस, प्रज्ञा बोधी, सागर बोधी, किशोर आबा धनायत, हर्षवर्धन कराड़ और बीडीओ प्रवीण सुरड़कर के हाथों तकसीम किए जाएंगे। इस तरह की तफसीली मालूमात बीडीओ सुरड़कर ने दी है। नीज़ फ़ंड के इस पहले हफ्ते की तकसीम के मौके पर मुनाकिद प्रोग्राम में पंचायत समिति सभापति गणेश अधाने, भाजपा के ताल्लुका सदर प्रकाश वाकड़े, साबिक नायब सभापति दिनेश अंबोरे, सरपंच आतिश देवगिरीकर, युवा मोर्चा के ताल्लुका सदर राहुल निकुंभ, आरपीआई के ताल्लुका सदर फ़कीर राव भालेराव, नगर सेवक योगेश बारगढ़ व दीगर कसीर तादाद ओहदेदार व कारकुनान मौजूद थे। शिंदे फडणवीस हुकूमत में शामिल रियासती वज़ीर संजय राठौड़ के मुताबिक उद्धव ग्रुप और शिंदे ग्रुप के अरकान असम्बली आज भी एक दूसरे के राब्ते में हैं और उनकी पुरानी दोस्ती अब भी बरकरार है। उन्होंने बतलाया कि नज़रियाती अख्तिलाफ़ात के सबब वो लोग शिवसेना को खैरबाद कहकर शिंदे ग्रुप में शामिल ज़रूर हुए हैं, मगर ठाकरे ग्रुप के एमएलएज़ के साथ उनके आज भी वैसे ही ताल्लुकात कायम हैं जैसे पहले थे। शिवसेना के 2 ग्रुप होने के बावजूद दोनों ही ग्रुप्स के अरकान असम्बली के दरमियान आज भी दोस्ती कायम है। आमच्यामध्ये मताच्या वेगवेगळे मतांतर आहेत, परंतु आजही आमच्यात मनभेद नाही आहे। मी नेहमी आम्ही बोलचाल करतो, जुने त्या गटात राहिलेल्या लोकसुद्धा आज आम्हाला बोलतात, आम्ही त्यांना बोलतो, ही भूमिका आहे। म्हणजे संपर्कात आहेत एकमेकाच्या संपर्कात आम्ही म्हणजे मित्रच आहोत, खांद्याला खांदा लावून आम्ही अनेक लोकांनी कामं केलेली आहेत। वंदनीय बाळासाहेबांच्या विचाराशी खऱ्या अर्थानं प्रेरित होऊन आम्ही सर्वजण काम करत होतो। आता ही जी भूमिका जो उठाव आम्ही केला, आम्ही या ठिकाणी बाळासाहेबांच्याच विचारांनी चालणारे कार्यकर्ते आहोत, तेही बाळासाहेबांच्याच विचारांनी चालतात। त्याच्यामुळे मित्रत्वाचे किंवा सोबत काम केल्यामुळे तेवढे संबंध तर आमचे आहेत, अनेक वर्ष आम्ही कामं केलेली आहेत सोबत। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद मासूमीन में जश्न विलादत हज़रत अली करमुल्ला वजह जोश खरोश से मनाया गया।
اس ضمن میں ایک جلوس مسجد معصومین سے پھلمری میں موجود مولا علی کی پہاڑی تک لے جایا گیا، جس میں اہل تشیع حضرات اور نوجوان بڑی تعداد میں شامل ہوئے۔ بعد اذان رات 9 بجے مسجد معصومین میں ایک مذہبی پروگرام رکھا گیا۔ اس موقع پر پرویز حسین جعفری، اظہر حسین زیدی، اعجاز زیدی، یاسین حسین اور اشفاق الحسن صدیقی بھی موجود تھے۔ السلام علیکم تمام برادر اسلام کو 13 رجب المرجب ولادت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب کو مبارک ہو۔ اس جشن کا اہتمام کیا گیا ہے شیعہ جناب کمیٹی کی طرف سے۔ اس بوڈی لائن شیعہ مسجد معصومین سے نکل کے جشن کا اہتمام مولا علی پہاڑ پھلمری تعلقہ ڈسٹرکٹ میں رکھا گیا تھا، جس کا جلوس مسجد معصومین سے لے کر بوڈی لائن سے ہوتے ہوئے لوٹا کارنجا مرکز مسجد شاگن چیلی پورا چمپا چوک دلی گیٹ سے ہوتے ہوئے ہائی وے سے روانہ ہوتے ہوئے پھلمری تعلقہ مولا علی پہاڑ پہ جشن کا اہتمام کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے تمام اہتمام سے ہمیں بہت دلچسپ خوشی ہوئی ہے۔ نوجوانوں، خبیث عادات اور منشیات کے شکار نہ بنو، اچھے کاموں کے پھل یقیناً بہتر ہوتے ہیں۔ اس طرح کے زرین خیالات کا اظہار پلسی میں منعقدہ کیرتن پروگرام میں سوئے گاؤں مہاراج نے کیا۔ اچھے اخلاق کو اپنائیں، اچھی صحبت اختیار کریں، مخرب اخلاق اور صحت و شخصیت کے لیے تباہ کن لتوں اور منشیات کے شکار ہو کر اپنی خود کی، اپنے خاندان اور پھر اپنے سماج و معاشرے کی بربادی کو دعوت نہ دیں۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے بزرگوں کا احترام کریں اور والدین کی خدمت کریں۔ اس طرح کی نصیحتیں کرتے ہوئے پلسی کے اس کیرتن پروگرام میں جتیندر مہاراج سوئے گاؤں نے والدین کی خدمت کو ایشور سیوا یعنی خدا کی خدمت سے تعبیر کیا۔ نیز مہاراج نے زندگی میں اعمال صالحہ کی دعوت دی اور کہا کہ اچھے کاموں کا ثمرہ بھی یقیناً اچھا ہی ملتا ہے۔ کیرتن کی یہ 7 روزہ مجالس سلوڑ تعلقے کے پلسی گاؤں میں منعقد کی گئیں۔ کیرتن کے اختتامی پروگرام میں سوئے گاؤں مہاراج شرکائے کیرتن سے مخاطب تھے۔ یہ پروگرام ہر سال کی طرح یہاں گجانن گری مہاراج کی برسی کے موقع پر منعقد کیا گیا، جس میں وشنو مہاراج کدلے، دادا راؤ مہاراج راؤت، رام کرشن ہری سنستھا اور گاؤں والوں کے تعاون سے تقریبات کی میزبانی کی گئی۔ پھلمری میں بھارتی دلت سنسد کے ذمہ داران کی جانب سے نو منتخبہ سرپنچ، نائب سرپنچ اور گرام پنچایت اراکین کا استقبال کیا گیا۔ یہ استقبالیہ تقریب 5 فروری کو یہاں نگر پنچایت سبھا گھروں میں منعقد کی گئی۔ سماج سے نو منتخب سرپنچ، نائب سرپنچ اور گرام پنچایتوں کے ممبران کے استقبال کی اس تقریب میں سب سے پہلے مہاپروشوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت پروفیسر بی ڈی کھوتکر نے کی۔ شمع فیروزی کے بعد ڈاکٹر امباداس سگٹ کے ہاتھوں پروگرام کا افتتاح کیا گیا۔ اس پروگرام میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے سابق صدر بلدیہ سہاس شرساٹ، رمیش پانڈو، بانی صدر ڈاکٹر ڈی ڈی کاچولے، کے وائی ساٹھے، سابق نائب سبھاپتی سنجے تریبھون، کشور دنکے، ریاستی جنرل سیکرٹری و ضلع صدر رمیش شندے، منگلا گائیکواڑ، سنگیتا بھالیراؤ و دیگر مہمانان شریک تھے، جبکہ کثیر تعداد نو منتخب سرپنچ، نائب سرپنچ اور مختلف اراکین گرام پنچایت کا جلسے میں استقبال کیا گیا۔ پروگرام میں بڑی تعداد میں ساکنان و شہریان بھی موجود تھے۔ راستے کے کانکریٹ ورک کے پیش نظر پولیس کمشنر نے شاہنور میاں درگاہ چوک، سنگرام نگر فلائی اوور سے بیڑ بائی پاس تک کا راستہ 1 ماہ کے لیے بند کر دیا۔ اس راستے سے آمد و رفت کرنے والے شہریان و مسافروں کو عدم سہولت اور پریشانی نہ ہو، اس غرض سے پولیس نے مذکورہ راستے کے متبادل راستے فراہم کیے ہیں۔ عیاں رہے کہ بیڑ بائی پاس روڈ پر بنے گوداوری فلائی اوور کے نیچے اور سنگرام نگر فلائی اوور کی جانب جانے والے راستے پر کانکریٹ کرنے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں۔ عوام و شہریان کی سہولت کے پیش نظر پولیس کمشنر نے شاہنور میاں درگاہ چوک، سنگرام نگر فلائی اوور تا بیڑ بائی پاس گوداوری ٹی کے ان راستوں کو آج سے 30 دن تک کے لیے بند کر دیا ہے۔ عیاں رہے کہ کسی راستے کی تجدید و مرمت کے لیے پوری طرح سے اس راستے کو بند کر دینا مناسب نہیں ہوتا، تاہم مذکورہ راستے کے کاموں کے سبب ان راستوں پر سے آمد و رفت ممکن نہیں ہوگی، اس لیے کمشنر ڈاکٹر نکھل گپتا نے
एक लेटर जारी करके शहरियान को मुतबादिल रास्ते फराहम किए हैं। ये मुतबादिल देवलई चौक, सूदगिरनी चौक से होकर शाहनूर मियाँ दरगाह चौक जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि दूसरा मुतबादिल रास्ता बीड़ बाईपास रोड के होटल रेंडिजोस के बाजू से ज़ेर ज़मीन रास्ते से होकर दिया गया है। इसी तरह दीगर मज़ीद 2 मुतबादिल दिए गए हैं। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। ग्रेट गोइंग सोसाइटी की जानिब से ख़वातीन के लिए मिसेस फूड राइट क्रिकेट टूर्नामेंट मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसका आगाज़ 5 मार्च को होगा। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। ऑर्गेनाइजर्स ने सहाफ़ियों को बताया कि ये टूर्नामेंट प्रोजोन मॉल के ट्रिफ ग्राउंड पर खेला जाएगा। इन मुकाबलों में शिरकत के लिए ख़वातीन के साथ साथ 8 से 14 साल उम्र की लड़कियों और 8 से 12 साल उम्र के लड़कों को भी हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में अपनी टीम उतारने के लिए 10 फरवरी तक गेट गोइंग के वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात नीना निकालजे ने MCN को फराहम की है। गेट गोइंग ही संस्था मागच्या 12 वर्षांपासून औरंगाबादमध्ये महिलांच्या आरोग्य आणि फिटनेससाठी काम करत आहे। अनेक फिटनेस रिलेटेड ॲक्टिव्हिटीज केल्यानंतर आम्ही 5 वर्षांपूर्वी क्रिकेट स्पर्धा सुरू केल्या महिलांसाठी आणि हे बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा होत्या। आता यावर्षी मिसेस फूड राईट या कंपनीनं आम्हाला सहाय्य देऊ केलेलं आहे। त्यामुळे आम्ही मिसेस फूड राईट गेट गोइंग प्रीमियर लीग या क्रिकेट स्पर्धांचं आयोजन केलेलं आहे। या स्पर्धा ज्या आहेत त्या 5 मार्च रोजी आम्ही प्रोझोनच्या टर्फवरती घेणार आहोत। या स्पर्धांसाठी औरंगाबादमधील महिलांनी रजिस्टर करावं। आमच्या वेबसाईटवरती www.getgoingabd.com या आमच्या वेबसाईटवरती नोंदणीची सोय आहे आणि तिथे स्पर्धेचे नियम आणि पार्टिसिपेशनचे नियम हे सगळे लिहिलेले आहेत। तर या स्पर्धेमध्ये सगळ्यांनी नोंदणी करून भाग घ्यावा अशी आमची इच्छा आहे। जनरली आपण बघतो की समाजामध्ये महिला बाकी सगळीच कामं करत असतात, पण स्वतःच्या आरोग्याकडे किंवा स्वतःच्या फिटनेसकडे आणि मनोरंजनाकडे त्यांचं कमी लक्ष दिलं जातं। तर यासाठी आम्ही त्यांच्यासाठी हा स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म सुरू केलेला आहे आणि त्यातल्या त्यात क्रिकेट खेळणाऱ्या महिला ह्या आपल्या समाजामध्ये खूपच कमी आहेत। तर महिलांनी क्रिकेटसुद्धा खेळावं, त्याचा पण एक्सपिरियन्स घ्यावा आणि त्याच्यामध्ये एन्जॉय करावं या उद्देशानं आम्ही ह्या स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत। आमच्या नोंदणीची शेवटची तारीख ही 10 फेब्रुवारी आहे। तर सगळ्या महिलांना आमचं आवाहन आहे की 10 फेब्रुवारीपर्यंत या स्पर्धांसाठी त्यांनी रजिस्टर करावं। आणखी एक चांगली गोष्ट याच्यामध्ये आम्ही जी नमूद करू इच्छितो ती म्हणजे महिला आपल्यासोबत आपल्या मुलांना पण या स्पर्धेसाठी घेऊन येऊ शकतात। तर त्यांची पण नोंदणी करता येईल। 8 ते 12 वयोगटातील मुलं आणि 8 ते 14 वयोगटातील मुली या आपल्या आईसोबत इथे क्रिकेट स्पर्धा खेळण्यासाठी येऊ शकतात। प्रत्येक संघामध्ये 6 अडल्ट प्लेयर्स आणि 1 चाइल्ड असं आम्ही त्याचं आयोजन करणार आहोत आणि साधारणपणे 10 संघांचं आपण मॅचेस घ्याव्यात असा आमचा मानस आहे। त्यापेक्षा जास्त संघ जर आले तर त्याचा आम्हाला आनंदच आहे आणि आम्ही त्याची योग्य व्यवस्था करू शकतो असं आमचं खात्री पण आहे। गेट गोइंग या संस्थेतर्फे मी सगळ्या महिलांना विशेष असं विनंती करू इच्छिते की त्यांनी घरातून बाहेर पडावं आणि या क्रिकेट स्पर्धांसाठी बाहेर यावं, नोंदणी करावी आणि आमच्यासोबत क्रिकेट खेळावं। धार्मिक यात्रा वो देवदर्शन के नाम पर 800 ख़वातीन को ठगने वाले जालसाज को मुतासरा ख़वातीन ने धर दबोचा और बेगमपुरा पुलिस स्टेशन ले आईं, जहां ये मामला दर्ज कर लिया गया है। जगदीश हरसुलकर, मी पण याच्यामध्ये पैसे भरलेले आहेत। जाताना त्यांनी आम्हाला एवढंच सांगितलं होतं की 3,500 भरा, तुमचं येण्या जाण्याचं आणि तिकीट यात असेल। सेवा तिथे संपूर्ण मोफत आहे, जेवण चहा पाणी सगळं तिथे, एकही पैसा सेवेला आम्हाला द्यावा लागत नाही हे आम्हाला माहिती होतं। आम्ही 3,500 रुपये त्यांना दिलेत, पण शेवटच्या क्षणापर्यंत फोन केल्यावर ते म्हणायचे स्टेशनला या, तिथे तिकीट देतो। बताया जाता है कि मज़कूरा शख्स ने देवदर्शन की ख्वाहिशमंद और मजहबी अक़ीदतमंद ख़वातीन को सस्ते दामों यात्रा व देवदर्शन का लालच दिया और तिरुपति बालाजी यात्रा के नाम पर पैसे ठग लिए। तो ख़वातीन ने उस शख्स को लेकर सीधे पुलिस थाना की राह ली और रास्त उस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा दिया। बेगमपुरा पुलिस ने मज़कूरा धोखेबाज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। ज्ञानेश्वर भगवानराव निकम, राहणार पैठण असं त्यांनी सदरीनं ॲड्रेस सांगितलेला आहे। हा माणूस बालाजी सेवेच्या नावाखाली फ्रॉड करत आहे। जवळपास आपल्या शहरातील 600-700 लोक, इतर जिल्ह्यातील लोक वेगळे, नगर, आळंदी, पुणे, जालना, नांदेड, परभणी
सिल्लोड अशा विविध ठिकाणावरून त्यांनी प्रत्येक सेवेकडून पर पर्सन 3,500 रुपये घेतले आणि मी तुम्हाला बालाजीच्या सेवेसाठी नेतो असं सांगितलं. म्हणून प्रत्येक सेवेकऱ्यांनी त्याच्या अकाउंटवर हे पैसे ट्रान्सफर केले. प्रत्येकाने वेगवेगळे केलेले आहे. परंतु ज्यावेळेस हा माणूस आपल्याला ज्यावेळेस सेवेला जायचं त्यावेळेस ते रिझर्वेशन सेवेचा आम्हाला TTD यायचा नंबर तो आला की तुम्ही सेवेला जाणार असं कन्फर्म होत होतं. परंतु हा माणूस ते रिझर्वेशन आमचं सेवेचं आल्यानंतरही 8 दिवस होऊन जातात तरी रेल्वेचं रिझर्वेशन करत नाही. आणि ज्यावेळेस आपण कोणताही फॉर्म भरताना अटी शर्ती ह्या सांगितल्या जातात, ह्या माणसांनी काहीच सांगितलं नव्हतं. फक्त 60च्या पुढील वयवर्ष वयोवृद्ध लोक चालणार नाही असं सांगितलं. त्याच्यानंतर आम्ही हा ग्रुप बदलला आणि नवीन 15 जणांचा ग्रुप केला. असा तो फ्रॉड करायचा आणि प्रत्येक जणांकडून पैसे घ्यायचा. तर यामध्ये असं आलं निदर्शनास की तो प्रत्येक जणीला वेगवेगळं बोलायचा. कन्फर्म रिझर्वेशनची तारीख सांगत नव्हता. ज्यावेळेस आम्हाला निघायचं तोपर्यंत म्हटलं की 1-2 तास तुम्ही थांबा, मी करतोय प्रयत्न, असं वेटिंगवर दाखवत होता. आणि ज्यावेळेस आम्ही त्याच्यासोबत जे सेवेकरी होते, कारण हा माणूस फोन उचलत नव्हता की आपल्याला आता उद्या परवा जायचं आहे, हा माणूस उचला ना, आम्हाला रिझर्वेशन कन्फर्म होईना. ज्यावेळेस ते जिथं ते सेवेकरी तिरुपतीला होते त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला तर ते सुद्धा म्हटले की आमचे ह्या माणसाने असेच हाल केलेले आहे. जोपर्यंत म्हणजे इथून आम्ही निघेपर्यंत आम्हाला रिझर्वेशन तिकीट फायनल नव्हतं. आणि जे सेवेकरी तिथे गेलेले आहेत त्यांनाही त्यांनी म्हणावे तशा फॅसिलिटी दिलेल्या नाही. त्यांचंही येतानीचं रिझर्वेशन नव्हतं. आणि निश्चितच पण आता मागणी काय मुख्य तुमची? आता आमची मागणी ही आहे की जे सेवेकरी भक्तगण गेलेले आहेत किंवा ज्यांनी रिझर्वेशन केलेलं आहे त्यांचे पैसे त्यांनी रिटर्न करावे आणि पोलिसांनी त्याच्यावर योग्य कारवाई करावी आणि त्याचं जे रजिस्ट्रेशन असन ट्रस्टमध्ये केलेलं सेवेच्या नावाखाली ते त्याचं कॅन्सल व्हावं. बालाजी ट्रस्टची एक अशी सेवा आहे की तिथे तुम्ही 8 दिवस राहून मोफत तिथे सेवा करू शकता. या माथ्याखाली एका भामट्याने इथे बराच मोठा फ्रॉड केला आहे. जवळपास औरंगाबादमधले 700 ते 800 लोक यामध्ये आहेत. आणि जेव्हा आम्हाला कळालं असं की यामध्ये काहीतरी वाटतं आहे आम्हाला, तर तेव्हा आम्ही हे सगळ्या महिलांनी, ह्या सगळ्या माझ्या म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी राहणाऱ्या महिला आहे, आम्ही त्यांना वेळोवेळी कॉन्टॅक्ट केले, सगळ्यांना एका जागी बोलावलं आणि त्यांना सांगितलं की बाबा असं असं वाटतं आहे आम्हाला. तर त्या पण तयार झाल्या आणि मग आम्ही हे पुढचं पाऊल उचललं की जे आज तुम्ही पाहताय प्रत्यक्षात. शहर के बजाज हॉस्पिटल के सामने एक वकील ने तेज़ रफ्तार कार 4 अफराद पर चढ़ा दी, जिनमें से 2 को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं. जुज़वी तौर पर ज़ख्मी अफराद को तो अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जबकि दीगर दोनों की हालत नाजुक बतलाई गई है. तफसीलात के मुताबिक पेशे से वकील किरण राजपूत और ज़ख्मी हुए 4 अफराद में ज़मीन के मामले को लेकर तनाज़ा जारी है. इसी तनाज़े के सबब वकील साहब ने आओ देखा न ताओ 4 अफराद पर गाड़ी ही चढ़ा दी. 4 पर गाड़ी दौड़ा देने का ये मंजर CCTV फुटेज से ज़ाहिर हुआ है, जिसकी बिना पर साबित हो रहा है कि वकील ने जानबूझकर उन अफराद को कार से कुचल देने की कोशिश की है. दूसरी जानिब ख़ास बात यह भी है कि वकील ही ने इन ज़ख्मियों को दाखिल अस्पताल भी किया है. पुलिस ने वकील किरण राजपूत के खिलाफ 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. शरीक अस्पताल 2 अफराद की हालत नाजुक बतलाई गई है. बतलाया जाता है कि वकील राजपूत पर इससे कबल भी इसी नौइयत के 4 मामले दर्ज हैं. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.